हाँ जी बच्चे, एक साहिबजीत रहेगा, फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गगन आज नहीं आएगी। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਈ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਇਨ ਅ nth ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ग्राफिकल ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਇਨ nth ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड भी करवाता। यस सर, वो फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था। हाँ, ग्राफिकल मेथड नहीं करवाया तो मुझे कैलकुलस मेथड करवाया कल्ला की करवाता। ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਸਰ। ग्राफ प्लॉट करके इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, मालूम मेरे ध्यान च नहीं है। चलो ठीक है, फिर तो बढ़िया हो गया, बढ़िया किया। चलो फिर तो अज आप करने जा रहे हैं जो काम वो है जी रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब अपना इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड भी हो गया, बाय ग्राफिकल मेथड भी हो गया। ठीक है, ते डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन n सेकंड भी अपना हो गया। इस तो बाद बच्चे जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तो आप स्टार्टिंग च ही जो चैप्टर स्टार्ट किया सीगा तो आप रिलेटिव मोशन की गल की सी। कादी गल की सी? रिलेटिव मोशन की। मतलब किसी एक बॉडी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर देखना है ना। ते आपां कहा सी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। भी कोई एक बॉडी किसी एक परसन दे लई एट रेस्ट हो सकती है, सिमिलरली उस ही टाइम ते वो सेम बॉडी किसी लिए मोशन दे विच भी हो सकती है। जिवें मैं तुहानूं एग्जांपल दित्ती सी, अगर तुसीं किसी बस दे विच ट्रैवल कर रहे हो तो तुहाडे अकॉर्डिंग जिहड़े बस दे विच जिहड़े पैसेंजर्स सीट ते बैठे ने वो एट रेस्ट ने। ठीक है जी, तो कोई आउटसाइड जिहड़ा की है उस बस नूं चलदी बस नूं देख रहा है, उहदे लई तुसीं सारे काहदे विचों मोशन दे विचों। ठीक है जी, दैट मीनस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर तुहानूं कित्थों वॉच कर रहा है, उहदे ते ही डिपेंड करता है। एज इट इज बच्चे पढ़न जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब की होंदा है? वेलोसिटी of one moving body with respect to another moving body, with respect to another moving body, velocity of one moving body with respect to another moving body। एग्जाम्पल दे नाल आपां समझदे हैं। मान लो तुहाडे कोल बच्चे आ एक कार है, कोई एक पर्सन है जिहदे कोल कार हैगी है ए, ते एक कोई पर्सन है जिहदे कोल कार हैगी है बी। ध्यान नाल समझो, ठीक है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए कार अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। एंड जिहड़ी वेलोसिटी बी है, जो कार बी दी वेलोसिटी है वो भी एक्स एक्सिस वाल है, कितनी है? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब दो कारां पैरेलल चल रही ने। ठीक है जी, एक दी वेलोसिटी ज्यादा है, एक दी वेलोसिटी घट है।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਬੱਚੇ फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to कार B जो तो ਅਸੀਂ ਐ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ A ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰ A ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ मैं की फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B एवं लिखे जाते हैं ऊपर वेक्टर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B which is equal to ਹੁੰਦਾ फार्मूला ਦਾ वेलोसिटी ऑफ A minus velocity of B this is the formula with the help of which we can find relative velocity of A ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੀ velocity of car A with respect to car B ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ velocity ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈਗਾ velocity of car A with respect to ground ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਕੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ B ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ B with respect to ground ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ A ਦੀ 30 ਹੈ B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਹੈ we want to find the relative velocity the relative velocity ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ VAB vector which is equal to VA ਕਿੰਨਾ 30 ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 मीटर पर सेकंड ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ हाँ जी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬੀਜ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ B ਕੀ ਹੈ B ਹੈਗਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ A ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ A ਦੀ A ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ 20 ਤੇ ਉਹ 30 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 10 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ 30 ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗੀ आंसर है 20 मीटर पर सेकंड देना होगी this is called relative velocity this is called relative velocity ये हो गया केस नंबर 1
दूसरा देखो फिर होर समझ लगूगा। हुण जे इसे विच ही आ केस 1 चल रहा, केस 1 दे विच ना आपां इहनूं पार्ट लिख लेने ए पार्ट लिखे। जे बच्चे मैं हुण ये कहा फाइंड relative velocity, find the relative velocity of, पहला किहदी लिखी सीगी ए दी, हुण लिखदे ऑफ कार बी with respect to कार ए। आपां हुण ऐ करदे हां, ਇਹਦਾ मतलब हुण ऑब्जर्वर कित्थे बैठा है, हुण ऑब्जर्वर ए च बैठा है, कार बी दी तां असीं फाइंड करनी है ना विद रिस्पेक्ट टू कार है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाले च ऑब्जर्वर बैठा होना, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्वर है। तो की लिखोगे वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी, देखो इत्थे लिखोगे कार बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखने का तरीका। तो की लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा बी दी वेलोसिटी कितनी, आंसर है 10 है, ए दी कितनी सी, आंसर है 30। तो ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी बची, -20 मीटर पर सेकंड। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जे तुसी ए कार च बैठे हो, इत्थे सुनो ने, जे तुसी ए कार च बैठ के देख रहे हो, मैं दोबारा डायग्राम बना देना, जिवें आ ए कार सीगी जिहदी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड इन वर्टिकल एक्स एक्सिस डायरेक्शन। आ बॉडी बी है जिहदी वेलोसिटी कितनी सी 10 मीटर पर सेकंड। हुण अगर तुसी ए कार दे विच बैठे हो ते बी नूं ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बी कार देखो तुहाडे तो पिछे रह रही होगी, है ना, क्योंकि थोड़ी स्पीड तो ज़्यादा है, थोड़ी वेलोसिटी तो ज़्यादा है, ए वाले दी ज़्यादा है, तो बी कार पिछे रह रही है। तो सानू की लगूगा कि जिहड़ी बी कार है वो किन्ने मीटर पर सेकंड की स्पीड दे नाल पिछे रह रही है, आंसर है 20 मीटर पर सेकंड। ताही की है नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब की लगूगा जिहड़ी कार बी है, कार बी लैग्स, लैग्स मतलब पिछे रहना, लैग्स बिहाइंड कार ए बाय 20 मीटर पर सेकंड। पहला की लग रहा सीगा, जे तुसी बी च बह के देख रहे हो, तो बी च बह के तुसी देख रहे हो कि जिहड़ा ए है, ए लीड्स, लीड्स मतलब अगे जाना, कार ए लीड्स कार बी बाय अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, की तुहानू ये गल क्लीयर हुई कि प्लस का की मतलब है, नेगेटिव का की मतलब है, ते रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किद्दां करनी है? जे किसी ने कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। हर एक नू क्लीयर है? क्यों भी साहिबजीत? यस सर। अच्छा अपनी ऐप दे विच आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है यस चलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਮੇਨ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਦੋ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕਾਰ A ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ A along x axis जा रही है with the velocity वही 30 मीटर पर सेकंड, कितना 30 मीटर पर सेकंड। ते जिहड़ी कार B है ना बच्चे, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाल जा रही है with a velocity 10 मीटर पर सेकंड। तो वैक्टर वैसे तो ਆਪਾਂ चैप्टर पूरा पढ़ना, बट इन्ना तो ਤੁਸੀਂ स्टार्टिंग ਚ भी पढ़िया ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ 9 10 ਦੇ ਵਿੱਚ कि ए साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ਹੁੰਦੀ है, ए साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस ਹੁੰਦੀ है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ए ਸਾਈਡ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ए ਸਾਈਡ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ y एक्सिस वाले पॉजिटिव y वाले डिस्टेंस लओगे तो पॉजिटिव लिखने पैणगे,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ y ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਫਾਈਂਡ relative velocity of car A with respect to car B। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਾਰ B। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਰ A। A ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰ B 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ B 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਾਰ A ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? velocity of car A with respect to B equal to ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? velocity of A minus velocity of B। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਬਟ ਬੱਚੇ velocity ਜਿਹੜੀ B ਦੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ। ਤਾਂ velocity of A with respect to B ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? velocity of A plus velocity of B। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ, ਹੁਣ velocities ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਐਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ velocity ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ A ਦੀ velocity ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30, B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ A ਦੀ velocity ਹੈ B ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰ A ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਜੇ ਗਏ ਐਵੇਂ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਡਨਲੀ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਯਾਰ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਐਟ ਰੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਖੁਦ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ A ਹੈ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਸ ਕਾਰ B ਬਾਈ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫਾਈਂਡ relative velocity of car B with respect to car A, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ? A 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ velocity of A with respect to velocity of B with respect to A ਕਰਨਾ ਪੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? find the relative velocity of A। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ find the velocity with respect to B। B with respect to A ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? velocity of B minus velocity of A। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ A ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮਾਈਨਸ VB ਆਊਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਅੰਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ VB ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਮਨ,
माइनस आ गया कॉमन, तब बचा की वी बी वेक्टर प्लस की आ गया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ VB ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 30 ਪਲੱਸ 10 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰ B ਲੀਡਸ car A by 40 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब की है कि डायरेक्शन की है उस तो ऑपोजिट है, मतलब A तो साडी जिहड़ी B दी डायरेक्शन है वो की है ऑपोजिट है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हुण मैं तुहानूं दसदा एक शॉर्टकट। रिलेटिव वेलोसिटी ਦੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ, ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਤਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, एक कार दूसरे कार ਨੂੰ ओवरटेक ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ओवरटेक ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਆ A ਹੈ ਆ B ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ VA ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ VB ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ VA, ਇਹ ਹੋ ਗਈ VB। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ B ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ A। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਹੋਊਗੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ A ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ B ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ A ਪਲੱਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ B, ਕਿਉਂਕਿ A ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, A x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ B ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A ਲਿਖੋਗੇ, B ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ B ਪਲੱਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ A ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, क्योंकि B किधर जा रहे हैं, B जा रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू। देखो जी क्लियर है बच्चे, ध्यान च रहूगा कि जिदा ओवरटेकिंग का केस है फिर तक की करो सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन जे क्रॉसिंग का केस है फिर की करो एडिशन। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। एक सेकंड में न्यूमेरिकल वेट अ मिनट।
हाँ जी स्टूडेंट्स, बुक पता नहीं मैं कितने रख के भुल गया सीगा। बच्चे सुन रहे हो ना, मैनू आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, तो फटाफट मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा, बिल्कुल 8 मिनट रह गए। बाकी ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਨਾਲ ਡਾਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸਟ, ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ like this, ठीक है, like this, मतलब ए वाली है ਇਹਦੀ ਈਸਟ डायरेक्शन, ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੈਸਟ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈ ਰੇਲ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ। along one track train A moves, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ A ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ with a speed of 30 meter per second from west to east। ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ while along the second track, ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ B ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ with a speed 48 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ। ਦੂਸਰੀ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ दूसरी ट्रेन B वो इधर आ रही है, मतलब VB कितना है 48 मीटर पर सेकंड। कहते कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B। हाँ देखो फाइंड की करना, कहते फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। तो बड़ा सिंपल है, सोनू पता वेलोसिटी B दी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू A। अच्छा यही कि एक क्रॉसिंग दा केस है ना, ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटीज होणगीਆਂ ऐड, बट B ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ वेलोसिटी B ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ A, ਤਾਂ B ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ मतलब ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ A। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, velocity of B with respect to A equal to velocity of B minus velocity of A लिखोगे। फिर velocity B की है नेगेटिव है, तो नेगेटिव फिर कॉमन आ जाऊगा। मतलब तुसी ना साइन कन्वेंशन एक बार यूज करनी है, फिर A नहीं भी वैल्यू पुट कर लगे फिर तुसी B नु नेगेटिव पुट कर दो, बस एक बार ਆਪਾਂ यूज कर लिया थे। ठीक है, तो हुण ਜਿਹੜੀ ये नेगेटिव साइन ਤਾਂ ਅਸੀਂ यूज कर लिया। अच्छा B ਦੀ velocity कितनी है 48 है, A ਦੀ कितनी है 30 है, तो टोटल कितना हो गया 78 माइनस का। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, देखो ऑब्जर्वर बैठा है A ਦੇ ਵਿੱਚ, A ट्रेन च, ਤਾਂ A ट्रेन वाला ऑब्जर्वर देख रहा है कि ਜਿਹੜੀ B ट्रेन है ਉਹ 78 मीटर पर सेकंड ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ डायरेक्शन जा रही है। ਇਹ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ ਹੈ? डायग्राम तो बोल के दसो किधर जा रहा है, फिर ਇਹਦਾ मतलब फिर वेस्ट वाल जा रहे। हाँ तेन लिखांगे कि बच्चे ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, कि इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होंदी है ना अपनी। साडा आंसर आ रहा है -78 मीटर पर सेकंड किदे विद रिस्पेक्ट टू A। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ट्रेन A वाले दे अकॉर्डिंग किधर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। ठीक है जी। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट इत्थे कराओ, एक सेकंड। ਹੁਣ दूसरे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ find the relative speed of ground, find the relative speed of ground with respect to B। देखो एब्सोल्यूट ਤਾਂ ਅਸੀਂ ग्राउंड ਨੂੰ ਕੱਚ ਮੰਨਦੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ B ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੋ
ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, b। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ b। ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ v ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੀ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 48 ਪਲੱਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬॉडी ट्रेन B कितनी है, 48 मीटर पर सेकंड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੱਸ ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ x ਨੈਗੇਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ x ਐਕਸਿਸ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। यस Yes, सर। sir. ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਇੱਧਰੋਂ ਭੇਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। Thank you. Take care. Have a nice day.